समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ पे गत क्लास रे आमे यूनिट 6 रो जो संस्कृत कवि परिचय रही से संस्कृत कवि परिचय रे केते जण कविंकर रचना एवं सेमानक विषय टिके टिके देखिथिले आ पिले तांकर प्रमुख प्रमुख रचना आमे डिस्कशन करथिले सेतिर पात्र हो तांकर देश हो किछि प्रमुख घटना हो ताकु सब आमे देखि देखि चालुथिले तबे आज भी सेही भली अवशिष्ट थिबा कवि मानक विषय रे आज आमे देखिबा आ ये सब कौट तुम साहाଯ୍य करे पिले एसएसबी पीजीटी हो टीजीटी हो लेक्चर हो जे कोनसी परीक्षा हो से साहाଯ୍य करिवो एसएसडी हो आरएसटी हो ओस्टेट हो अन्य समस्त प्रकार संस्कृत जो क्लास जो होची पिले एग्जाम गुडी को सबतिर तुमको साहाଯ୍य करिवो तबे भलो भाव देखियो पिले किंतु एबे हमर मेन फोकस कोन अछि पिले ना एसएसबी टीजीटी हमें एसएसबी टीजीटी को लक्ष्य करी ही एबे सब क्लास करूछंती ते पिले तबे से हिसाब रे एबे निजको प्रस्तुत करो पिले नोटिफिकेशन जेबे भी आसो नोटिफिकेशन तो आसो पिले देख नोटिफिकेशन केबे आसीबो ठीक ठिकाना नाही किंतु नोटिफिकेशन जेबे आसीबो तुमे को सेबे प्रस्तुति हेबी सेमित तो पारिबो ना तेणु तुमको आगो प्रस्तुतिकरण करबो रखियो पड़ियो तबे जते प्रस्तुत हेकि थिबो सेते तुम पई लाभदायक हबो पिले हैला तेणु नोटिफिकेशन जेबे आसो तुम प्रस्तुत हेकि थाओ ता सहित पिले नोटिफिकेशन केबे शीघ्र आसीबो से सब काम रे मध्ये सहयोग कर हैला केमिति नोटिफिकेशन शीघ्र आसीबो आ तुमे माने खाली घरे रहि गेले हबनी पिले जिते जो स्ट्राइक होची से स्ट्राइक रे सहयोग कर अन्य कौन प्रकार जो कार्य तुमको साहाଯ୍य मगा जाउची से सब रे सहयोग कर जहाँ द्वारा नोटिफिकेशन पिले आसीबो हैला तबे तुम सहित आम सहित जोड़ार माध्यम पिले गोटे है यूट्यूब रे तुम समस्त प्रकार प्ले लिस्ट रे जाई समस्त प्रकार प्रीवियस क्लास पाई परिबो टेलीग्राम ग्रुप एटी समस्त प्रकार क्लास रो अपडेट मध्ये पाई परिबो व्हाट्सएप चैनल मध्ये सेटी मध्ये जॉइन होई समस्त क्लास रो अपडेट पाई परिबो तार लिंक मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे कमेंट बॉक्स रे पिन कर देबी आ ये पिले तुम ये सर्च मार संस्कृत सौभाग्यम तुमको समस्त प्रकार आमर स्रोत गुड़िक ठीक मध्यम मिल पार ठीक अच्छे तबे आम जा विषय को जावा आम गत थर कालिदास भाष बाणभट्ट ये तीन जन विषय पढ़ी आज आम आउ कि कवि मान विषय पढ़ी ना तो पिले आज आम प्रथम किए अच्छा ना बाणभट्ट है गत थर आम कालिदास भाष दंडी एम विषय पढ़ी नहीं प्रमुख रचना पात्र परिचय आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोड कोड आसी डिस्कसन कर तबे आज आम पढ़ा क्या विषय पिले ना बाणभट्ट विषय आ बाणभट्ट गोटे प्रमुख रचना कौन ना कादम्बरी तुम जदि ओस्टेड क्वेश्चन उठेब पिले 16 पाखर तुम 25 पर्यटन देख यही प्रश्नटी निश्चय आसी कादम्बरी कहार रचना ना बाणभट्ट कृति केउठी कादम्बरी पदर अर्थ कौन यही पिले प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न ही आसो है प्रश्न आसी तुम जापर ना तब प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कसन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास सब होती जाए देखियो पिले तुम जापर कौट कौन सब क्वेश्चन आसूसी है तबे कौन है प्रथम कथाटी ये ना बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी आसला आम कादम्बरी परिचय पढ़ा कादम्बरी कौन कौन विषय अच्छे देखा संस्कृत साहित्यर सबुठारु जटिल एक सुंदर गद्य काव्य भाव में परिचित ये गोटे गद्य काव्य प्रश्न आस पिले कादम्बरी गोटे कौन ना गद्य काव्य है आगे कथा कहती आ गद्य कहुए प्रश्न आसते पिले कादम्बरी गोटे कौन अटे ना गद्य अटे ठीक अच्छे जन्म जन्म जन्मांतर प्रेम कहानी वर्णित कहार जन्म जन्मांतर प्रेम कहानी वर्णित होती आग को कह आम से देखी ना तब चल मुख्य चरित्र गुड़िक आगे देखी नि मुख्य चरित्र किए किए आसुँच प्रथम आसिले चंद्रापीड़ है नाटकर नायक होती चंद्रापीड़ और मुख्य नायक हेले चंद्रापीड़ हेले मुख्य नायक जे उज्जयिनी राजकुमार युड़िक पिले मन रख चंद्रापीड़ हेले नायक से कौटिका राजकुमार ना उज्जयिनी राजकुमार एवं चंद्रंकर अवतार ये चंद्रापीड़ किए ना चंद्रंकर ही अवतार तेणु ना कौन है चंद्रापीड़ तापर आसिले कादम्बरी कादम्बरी अर्थ कौन ना मदिरा है मन रख आए नाटकर नायिका आमको नायक नायिका पचार सी नायक किए नायिका किए देश कौन बापा किए माँ के ये लक्ष्य करदे दरकार तेरे कादम्बरी हेले नाटकर नायिका से हेले गंधर्वर राजकुमारी है गंधर्वर राजकुमारी किए हेले कादम्बरी उज्जयिनी राजकुमार हेले चंद्रापीड़ है नाटकर नायक हेले ये नायिका हेले मुख्य तापर भी आउ दुई जन रही जड़े पुंडरीक जी जड़े ऋषि कुमार जी महेश्वता को प्रेम कर महेश्वता सी आउ जड़े अच्छा महेश्वता होती कादम्बरी सखी तांकर सांग हेले कार सांग ना कादम्बरी सांग
ଆଉ ଇଏ ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଯିଏ ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କ ବିରହରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି। ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ନା ବୈଶମ୍ପାୟନ। ବୈଶମ୍ପାୟନ କିଏ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରାପିଡ଼ଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହେଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଶୁକ ଅଛି, ଶୁକନାଶ ଉପଦେଶ ଅଛି କାଦମ୍ବରୀରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି ଯେ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଶୁଆଟି, ସେ କିଏ ପିଲେ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ତାରାପିଡ଼। ତାରାପିଡ଼ କିଏ? ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କର ପିତା। ସେ ପଚାରିଲା ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କର ପିତା କିଏ? ସେ ହେଲେ ତାରାପିଡ଼। ତାପରେ ଶୁକନାଶ ଆସିଲେ। ଶୁକନାଶ ହେଲେ ରାଜା ତାରାପିଡ଼ଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଶୁକନାଶ ଉପଦେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି। ପତ୍ରଲେଖା ହେଲେ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କର ପରିଚାରିକା। ଏ ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ କାଦମ୍ବରରେ, ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। କିଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ରହିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତାର ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା କ'ଣ? ନା ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ହେଲା ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ଆଗମନ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛି। କାହାଣୀଟି ଏକ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯିଏ ରାଜା ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ। ସେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି କ'ଣ କରୁଛି ପିଲେ? ନା ରାଜା ଶୂଦ୍ରକଙ୍କୁ ତା ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଯେଉଁ କହୁଛି, ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ହେଲା। ଯିଏ ରାଜା ଶୂଦ୍ରକଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ କହୁଛି। ତା ଶୁକ ନିଜେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ତାକୁ କହୁଛି କାହାକୁ? ରାଜାଙ୍କୁ। ଶୁକନାଶଙ୍କ ଉପଦେଶ ତାପରେ ଆସିଛି 2 ନମ୍ବରରେ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କର ଯୌବରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକନାଶ ତାଙ୍କୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୌବନ ଅହଙ୍କାରର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ ବୋଲି ଶୁକନାଶ ଉପଦେଶ ତ ତମର ନାଇଁ ସିଲାବସ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ସେଠି ସେ ବହୁତ ସାରା କଥା ଏଠି ରହିଛି। ଯେମିତିକି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୌବନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ଯଦି ଲୋକ ମଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାର କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଶୁକନାଶ ଉପଦେଶ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ମହେଶ୍ୱତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର, ଏ ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର ଏବେ ପଚାରେ, ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର କଥା କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ରେ ଥିବ ତମର କାଦମ୍ବରୀ, ରଘୁବଂଶ, ଏଇଭଳି ପିଲେ ଥାଏ ସବୁ ହେଲା। ତ ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର କଥା କେଉଁଠି କୁହାହେଲା ଏଠି ଆମର? ନା କାଦମ୍ବରୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର ପାଖରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏଭଳି ପଚାରିପାରେ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲେ? ମହେଶ୍ୱତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲେ? ନା ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର ନିକଟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ତାର ମହେଶ୍ୱତା ତାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା କାଦମ୍ବରୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କର ପ୍ରେମ କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ମହେଶ୍ୱତା ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କୁ କାଦମ୍ବରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ ଓ କାଦମ୍ବରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲା। କିଏ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼। ଏଇ ପିଲେ ଖାଲି ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଏସବୁ ଏଠି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କର ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ? ଯେଉଁ କାଦମ୍ବରୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷାତ କିଏ କରାଇଲେ? ନା ମହେଶ୍ୱତା ହେଲା। ମହେଶ୍ୱତା ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅଭିଶାପ। କ'ଣ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୈଶମ୍ପାୟନ ମହେଶ୍ୱତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱତା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁକପକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇ ଶୁକପକ୍ଷୀ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଆସି କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ। ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ? ନା ବଧୂ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କାଦମ୍ବରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରୁହନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀରଟି ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଏଭଳି ପିଲେ ଏଠି କଥା ସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ମହାମିଳନ କଥା ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ପିଲେ। ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ରାଜା ଶୂଦ୍ରକ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼। ତ ପଚାରିବ, ଏ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଶୁକପକ୍ଷୀ କାହାକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲା? ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ରାଜା ଶୂଦ୍ରକଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଶୂଦ୍ରକ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ ଥିଲେ। ଆଉ ଶୁକପକ୍ଷୀ ହିଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲେ? ନା ବୈଶମ୍ପାୟନ। ସେ ପଚାରିପାରେ ଯେଉଁ କାଦମ୍ବରୀରେ ଯେଉଁ ଶୁକପକ୍ଷୀ ରହିଛି, ସେ କାହାର ଜନ୍ମାନ୍ତର? ନା ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ? ନା ଶୂଦ୍ରକ। ନା ଭୁଲ କରି ପିଲେ, ଶୂଦ୍ରକଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼। ଆଉ ସେଭଳି ଶୁକର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହେଲେ ବୈଶମ୍ପାୟନ। ତାର ଓଲଟା କରିକି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଅଭିଶାପର ଅନ୍ତ ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ ଓ ବୈଶମ୍ପାୟନ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଫେରି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ କାଦମ୍ବରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପିଡ଼ଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। ଆଉ ମହେଶ୍ୱତା ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଛି। ଏଇଭଳି କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି ପିଲେ କେଉଁଠି? ନା କାଦମ୍ବରୀରେ। ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ରଚିତ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍। ପିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, କାରଣ କବି ପରିଚୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତି ରହିଛି ପିଲେ, ଯେଉଁ ଲେଖକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ କବିମାନଙ୍କର, ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ବିଷୟରେ ହିଁ ପରିଚୟାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କାରଣ ପରିଚୟାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଉଛି ପିଲେ ତାର ପରିଚୟରୁ, ସେ କାବ୍ୟ ବିଷୟରୁ କିମ୍ବା ସେ କବିତାରୁ, ତାକୁ ଟିକେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଆଉ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍। ଏ ପିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରଚନା। ସେ ପଚାରେ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଶ୍ରୀହର୍ଷ। ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ କୃତି କେଉଁଠି ଅଟେ? ନା ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍। ଏଇଭଳି ପିଲେ ଆସିବ ତୁମକୁ ଏଠି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତର ମହାକାବ୍ୟର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟ ପିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି, ସେ ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟରୁ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ହେଲା। ଏହା ମହାଭାରତର ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଦେଖ ପିଲେ ଉପଜୀବ୍ୟ କେଉଁଠି? ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ ହେଲା ମହାଭାରତ। ଆଉ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ ପିଲେ ଅଛି କ'ଣ? ଏଇ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ କାହାଣୀ କଥା ହେଲା। ମହାଭାରତର ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି କାବ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଚାତୁରୀତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଶ୍ରୀହର୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିଦୌଷଧମ୍। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ? ନା ବିଦ୍ୱତ୍ ମାନଙ୍କର, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଔଷଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ ପିଲେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତିଟି ଆସେ ହେଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଔଷଧମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିଚୟ ଦେଖିବା। ଗ୍ରନ୍ଥ ପରିଚୟରେ କ'ଣ ହେଲେ? ଲେଖକ ହେଲେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ। सर्ग संख्या पिले 22 टी मध्य प्रश्न आछि पिले ओस्टेटर तमे जे देखिबो 4-5 वर्ष रिपीटेड क्वेश्चन पिले ए प्रश्न पूरा रिपीटेड क्वेश्चन नैषधीय चरित्र सर्ग केतोटी पिले सबुरे सर्ग मान रखिबो जोटी अंक अछि अंक मान रखिबो हला जोटी परिच्छेद अछि परिच्छेद मान रखिबो जो जार विभक्त होइछि पिले जोली ताको ध्यान दबो तबे श्रीहर्ष हेले रचयिता 22 टी सर्ग रहिछि मुख्य रस हेला श्रृंगार आ महाभारत रो वन पर्व रे थिबा नळ उपाख्यान रो आसी कोठी पिले हमर एइटे नैषधीय चरित्र है तुम ये देख पे ये पीजीटी लेवल प्रश्न ये पीजीटी लेवल ये प्रश्न आसे कि नल उपाख्यान महाभारत कौ पर्व अच्छी ना वन पर्व नैषधीय चरितम महाभारत क्यों पर्व आमती पे प्रश्न आसे तेणु ध्यान दब तार मुख्य चरित्र किए आसिले मुख्य चरित्र लक्ष्य कर मुख्य चरित्र आसिले प्रथम आसिले नल नल कौटिका राजा ना नल हेले निषद देशर राजा नल एवं महाकाव्यर नायक से अत्यंत सुंदर पराक्रमी और विद्वान यार गुण पिले नलंकर गुण वर्णनाटी बहुत सुंदर भाव में तेज निषेधर राजा हेले नल एति मन रख नल राजा कौटिकार ना निषद देशर से भाई दमयंती कौटिकार ना दमयंती हेले विदर्भ राजकुमारी तेणु कौन कहुए पिले ना वैदर्भी कहुए एथर एसएसबी पीजीटी प्रश्न आसाला वैदर्भी कहले किए प्रश्न आसाला से वैदर्भी कहले किए पिले ना दमयंती ओस्टेटर आगुरी प्रश्न आसी नलंकर देश कौटी ना निषद देश ठीक है पिले ताको ध्यान दब तब ये विदर्भर राजकुमारी दमयंती ये निषद राजा हेले नल तापर पिले ये हंस हंस कथा गोटे वर्णन कराई एक दिव्य सुवर्ण हंस जी नल और दमयंती मध्य प्रेमर दोस्त साजिले है जी है पुष्पपुरी है हंसर नगरी कौटी पिले हंसर नगरी है पुष्पपुरी एटा मन मन रखि तार आसले भीम भीम हेले विदर्भ राजा और दमयंती पिता तो पचार यदि दमयंती बापा ना कौन ना भीम है मन रख विदर्भ राजा और दमयंती पिता सी तापर ये जो पंचनली कथा गोटे रही पिले नल तो एक नल जड़े ता सहित आउ जो 4 जन देवता थे मिसई पंचनलिक कथा गोटे रही से सब नल बेसर पिले आसते दमयंती स्वयंवर को तेरे देवता चतुष्ट जो अन्य 4 जन किए किए ना इंद्र अग्नि वरुण आ यम ये जो 4 जन थे पिले 4 जन देवता से दमयंती सौंदर्य मुग्ध हो सी नल रूप धरी दमयंती को बह करने आसी पिले है से कथा रही पिले तेज पचारे यदि पंचनली भितर कौ कौ देवता जाऊँ पिले एक ध्यान दे पीजीटी लेवल पिले प्रश्न आसीपे है तुम टीजीटी आसन आस पीजीटी लेवल प्रश्न आसीपे तो मन रखिए पंचनली किए किए जाऊँगी एक निषद राजा नल ता सहित इंद्र अग्नि वरुण यम है ये 4 जन दमयंती को बह करने चाहूले देवता माने तार कौन पिले
କଳି ଯିଏ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସୁଖରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ କାବ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛି ପିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ମିଳନ ଘଟିଛି ଏମାନଙ୍କର। ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାବଳୀ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ହେଇଛି, ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଏଠି ଦେଖି ନେଇଯିବା। ହଂସ ଧରିବା ଓ ଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆସି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏଠି କିଛି। ରାଜା ନଳ ବଗିଚାରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଂସକୁ ଧରନ୍ତି। ହଂସଟି ନିଜର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ନଳ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ହଂସଟି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନଳଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରେ। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ବିରହ କଥାଟି କୁହାହେଲା। ହଂସ ମୁହଁରୁ ନଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବିରହ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବିରହରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାତର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୂତ ଭାବେ ନଳ ହେଲା। ତାପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦୂତ ଭାବରେ ନଳ ଆସନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କଥା ଶୁଣି 4 ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ଯମ ନଳଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି। ସେମାନେ ନଳଙ୍କୁ ନିଜର ଦୂତ କରି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ନଳଙ୍କ ବଦଳରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିବେ। ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂବର ଏବଂ ପଞ୍ଚନଳୀ କଥା ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ 4 ଦେବତା ନଳଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବସନ୍ତି। ସେଠାରେ 5 ଜଣ ନଳକୁ ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚନଳୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ପରେ ଦମୟନ୍ତୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ, ପରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ବିବାହ ବିଳାସ ହେଇଛି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ନଳଙ୍କର ଗଳାରେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ନିଷଦ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ନଳ ଓ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କଳିର କ୍ରୋଧ କ'ଣ ପିଲେ ନା, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଦେଖି କଳି କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନଳଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତି ହେଲା। এইଭଳି ଏଠି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଠି ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି। ତାର ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥା ଆସିଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। এইଭଳି ପିଲେ ଘଟଣା କିଛି କିଛି ଅଛି ସେଠି। ତା ଏତେ ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ପିଲେ, ତମେ ବାସି ପାତ୍ର ମଞ୍ଚୟ ମନେ ରଖ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଘଟଣା ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ପିଲେ, ସେ ପାତ୍ର ସହିତ କାହାଣୀ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍। ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରଚନା ହେଲା ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍। ତେବେ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବହୁତ ଥର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ନା ଭବଭୂତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍। ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ ଜାଣିଛ ପିଲେ ରାମାୟଣ ଆଶ୍ରିତ ଇଏ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଣ ରସାତ୍ମକ ନାଟକ। ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରସରେ ପିଲେ ନା କରୁଣ ରସରେ ହେଲା। ୟାର ଉପଜୀବ କେଉଁଟା ପିଲେ, ମହାଭାରତର କେଉଁ ଥରକୁ ଆସିଛି ପିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ କହିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ କହିବ ହେଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଯିବା। କ'ଣ ହେଲା, ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିଚୟ। ଲେଖକ ହେଲେ ମହାକବି ଭବଭୂତି। ଏହା ଏକ ନାଟକ ଯେଉଁଥିରେ 7ଟି ଅଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ରସ ହେଲା କରୁଣ ରସ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ନା एको ରସଃ କରୁଣ ଏବ। এই ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କେଭିରେ ଆସିଥିଲା ପିଲେ, ଏଥର ତମେ ଦେଖିଥିବ କେଭିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଏକ ରସ କରୁଣ ଏବ କହିଲେ କେଉଁ କବିକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଏକ ରସ କରୁଣ ଏବ କହିଲେ ଭବଭୂତିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୀତା ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାମଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ସହ ପୁନର୍ମିଳନ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ରାମାୟଣର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ତଥାପି ଜାଣିଥିବ ତମେ ସମସ୍ତେ, ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ରାମଙ୍କ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା, ସୀତା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସୀତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ, ଜନକ ହେଲା। ତାପରେ ଲବ ଓ କୁଶ ହେଲେ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର। ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ପିଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି ଯିଏ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସନ୍ତୀ ହେଲେ ବନଦେବୀ। ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ବନଦେବୀ କିଏ, ବନଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବାସନ୍ତୀ। ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ସଖୀ, ଯିଏ ସୀତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରାମଙ୍କ କଠୋର ଭର୍ତ୍ସନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ତାପରେ ତମସା ମୁରଳା, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ନଦୀର ନାଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ପିଲେ ଏଠି, ତମସା ଆଉ ହେଲା ମୁରଳା। ଏଇ 2ଟି ନଦୀ ହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲେ, ଯିଏ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଜନକ ହେଲେ ପିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପିତା ଜନକ, ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ ଜଣେ ରାଜର୍ଷି ଥିଲେ ପିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲେ ଅଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କକୁ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲେ, ଯେଉଁ ରହିଛି 7ଟି ଅଙ୍କ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଚିତ୍ର ପଞ୍ଚଛାୟା କୌଶଲ୍ୟ କୁମାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲେ 7ଟି ଅଙ୍କ କାହାର, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ୍ର ପଚାରୁଛି ପିଲେ। ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ୍ରର ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଏଭଳି ପଚାରିଥିଲା ଥରେ। ତେଣୁ 7ଟି ଅଙ୍କ ମନେ ରଖିବ। ସେଭଳି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଦଶକୁମାର ଚରିତ୍ର ଦଶକୁମାରଙ୍କର ନାମ ମନେ ରଖିବ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ରହିଲା ପିଲେ ଏକୁଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମକୁ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଉଛି। ରାମ ସୀତା
ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ବେଳେ ରାମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ସେ କେବେ ସୀତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅପବାଦ ଶୁଣି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ଭାବେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ତମେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ। ତାର କ'ଣ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ହେଲା ପଞ୍ଚବଟୀ ପ୍ରବେଶ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ରାମ ସମ୍ଭୁକ ବଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ କେଉଁ ଅସୁରକୁ ମାରି ଯାଇଥିଲେ ପିଲେ? ନା ସମ୍ଭୁକ। ପିଲେ ଟିଜିଟି ନ ପଚାରିଲେ ବି ପିଜିଟିରେ ବୋଲେ ପଚାରିପାରେ। ସମ୍ଭୁକ ବଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନହେଲେ ସମ୍ଭୁକ ବଧ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ହେଲା। ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ସେ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତା ତୃତୀୟ ଅଙ୍କକୁ ଛାୟା ଅଙ୍କ ବା ଛାୟା ସୀତା, ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛାୟା ଅଙ୍କ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସୀତା ଅଦୃଶ୍ୟ ଛାୟା ରୂପେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ସେ ପଚାରିବ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ? ଗଙ୍ଗା ହେଲା। ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସୀତା ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଅପାର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେ ଏଠି ବିଳାପ ହେଇଛି ପିଲେ ରାମ କହିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଦିନ ସେଠି ସେ ଯାପନ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଭଳି ସମୟ ତାଙ୍କର ଯାଉଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ସେ ଏଠି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୀତା ସେସବୁ ଶୁଣି ସେସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ପିଲେ କୌଶଲ୍ୟା ଜନକ ଯୋଗ। କୌଶଲ୍ୟା ଜନକରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଓ ରାଜର୍ଷି ଜନକଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସୀତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ନା କୁମାର ବିକ୍ରମ ଆଉ ପ୍ରତିବିଜ୍ଞାନ। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ କୁମାର ବିକ୍ରମ ଆଉ ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କ ହେଲା କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞାନ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାମଙ୍କ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ାକୁ ଲବକୁଶ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ରାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ହେଲା। ଲବକୁଶଙ୍କ ସହିତ କାହାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ପିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ କିଏ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ହେଲା। ଶେଷରେ ରାମ ସେହି ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସପ୍ତମ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମ୍ମେଳନ। ଏଇଟା ପଚାରି ପିଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ଆଉ ଶେଷ ଅଙ୍କଟା କ'ଣ? ଶେଷ ଅଙ୍କ ହେଲା ସମ୍ମେଳନ ଅଙ୍କ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। ବାଲ୍ମୀକି ଏକ ଗର୍ଭ ନାଟକ ଭିତରେ ନାଟକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସୀତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଓ ପୃଥ୍ୱୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି? ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତୁମେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା ରସ କ'ଣ, ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲେ 7ଟି ଅଙ୍କ, ତାର ନାମ କ'ଣ, ରଚୟିତା କିଏ, ଏଇସବୁ କଥା ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ମହାବୀର ଚରିତମ୍। ମହାବୀର ଚରିତମ୍ ବି ଭବଭୂତିଙ୍କ ରଚନା। ଭବଭୂତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାବୀର ଚରିତମ୍ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ, ଯେଉଁଥିରେ ରାମାୟଣର ଆଦିକାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି ପିଲେ ଘଟଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ରାମଙ୍କ ବିବାହର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ଏଠି ମହାବୀର କହିଲେ କିଏ ପିଲେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। LTR ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। LTR ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ? ନା ମହାବୀର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ହନୁମାନ ମାରିଦେବନି ପିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ତୁଳନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକରୁ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମହାବୀର ଚରିତମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଆଉ ଚରିତ୍ର ଏଠି କୁହାଗଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ତାଡ଼କାବଧ। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ତାଡ଼କାବଧ ଘଟଣା କ'ଣ ନା ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି। ରାମ ରାକ୍ଷସୀ ତାଡ଼କାକୁ ବଧ କରନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଡ଼କାବଧ ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ତ ଜାଣିଛ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ତାଡ଼କା ହେଲା ପ୍ରଥମରେ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? ସୀତାରାମଙ୍କର ମିଳନ ଓ ବିବାହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ହେଇଛି। ଘଟଣା କ'ଣ ନା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରୁ ଭିନ୍ନ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ସୀତା ଓ ରାମଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ଏଠି ପିଲେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି କଥା ହେଲା। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଏଠି ଟିକେ କଥା ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଏଠି ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। ଜନକଙ୍କ ଭାଇ କୁଶଧ୍ୱଜ। ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଜନକଙ୍କ ଭାଇ କିଏ ହେଲେ ନା କୁଶଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସୀତା ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ କିଏ ନା କୁଶଧ୍ୱଜ। ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଲାଷ୍ଟକୁ। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସେଇମାନେ ରହିଲେ ପିଲେ। ତାର ମନ୍ଥରାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ପରଶୁରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା କ'ଣ ନା ସୀତାରାମଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ବାଦ ପାଇ କୈକେୟୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ମନ୍ଥରା ଶୂର୍ପଣଖା ବେଶରେ ଏଇଟା ପିଲେ ଏ ପିଲେ ନୁହେଁ ତ ମନ୍ଥରା ପିଲେ ଶୂର୍ପଣଖା ଚଳେଇବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି କିଏ? ମନ୍ଥରା। ତାର ପରଶୁରାମ ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ ହେବାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଶିବ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଶାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା
କାରଣ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଧନୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ କାହାର ପିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧନୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ କେବଳ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ବାଳି ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା, ରାମଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ। ରାବଣ ବାଳିଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରେ, ବାଳି ରାମଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ଅଙ୍କରେ ରାବଣର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏଇସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏଠି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି, ରାବଣର ଛଳନା ଏବଂ ଲଙ୍କାରେ ସୀତାରାମ ହେଲା। 5ମ ଅଙ୍କରେ ଏଇସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ୟାକୁ ପିଲା ଆଉ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି, ସୀତା ଉଦ୍ଧାର ରାବଣଙ୍କର ବଧ 6ଠ ଅଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏଠି। ତାର 7ମ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲା। 7ମ ଅଙ୍କରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଇଛି ପିଲେ ହେଲା। ଏଇସବୁ କଥା ପିଲେ ଏଠି ରହିଛି ମହାବୀର ଚରିତମରେ। ତେବେ ଏଠି କିଏ ତ ଜାଣିଛ ନାୟକ ନାୟିକା, ୟାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିନାୟକ ହେଲେ ପିଲେ ରାବଣ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ରାମଙ୍କର ଗୁରୁ, ପରଶୁରାମ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ତ ଚାଲ ଇଏ ପିଲା ଗଲା ଏଠି କଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ମାଳତୀ ମାଧବମ୍ ହେଲା। ମାଳତୀ ମାଧବମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକରଣ ପିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ 10 ମାଳତୀ ମାଧବ ପ୍ରକରଣ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ ମାଳତୀ ମାଧବ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭବଭୂତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମାଳତୀ ମାଧବ ହେଉଛି ଏକ 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରକରଣ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛି ପିଲେ ହେଲା। ମାଳତୀ ମାଧବ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ ନା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ପ୍ରକରଣ। ପ୍ରକରଣରେ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା 10ଟି ଅଙ୍କ ହିଁ ଥାଏ। ଏହା ପଦ୍ମାବତୀ ସହରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ପ୍ରେମ, ସାହସିକତା, ଅଲୌକିକତା ଘଟଣାବଳୀର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର କିଏ ନା ମାଳତୀ ମାଧବ। ଏଠି ପରିଚୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ନାୟକ କିଏ, ନାୟିକା କିଏ। ଏହି ନାଟକରେ 2ଟି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଚାଲେ ହେଲା। 2ଟି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କଥା ଏଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ମାଳତୀ ଓ ନାୟକ ମାଧବଙ୍କର ପ୍ରେମ କଥା ଇଏ ହେଲେ 1। ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ କାହାର ଚାଲିଛି ନା ମକରନ୍ଦ ଆଉ ମଦୟନ୍ତିକା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମକରନ୍ଦ ଓ ମଦୟନ୍ତିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରେମର କଥା ଚାଲିଛି। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ବୋଲି କୋଉଠି ଆମର ମାଳତୀ ମାଧବମରେ। ତାପରେ ଚାଲ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ ଆସିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ମାଧବ। ମାଧବ କିଏ, ନାୟକ ଯିଏ ହେଲେ ବିଦର୍ଭର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବରାତଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା। ମାଳତୀ ହେଲେ ନାୟିକା ପଦ୍ମାବତୀର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭୂରି ବସୁଙ୍କର କନ୍ୟା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ହେଲା। ମକରନ୍ଦ ହେଲେ ମାଧବଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ମାଧବଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମକରନ୍ଦ, ମାଳତୀର ସାଙ୍ଗ ମଦୟନ୍ତିକା ହେଲା। ମାଳତୀଙ୍କ ସଖା ଏବଂ ନନ୍ଦନଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଲେ କିଏ ମଦୟନ୍ତିକା। ତାପରେ ଆସିଲା କାମନ୍ଦକୀ। କାମନ୍ଦକୀ କିଏ ନା ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ମିଳେଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ମାଳତୀ ମାଧବମରେ। ତାପରେ ଅଘର ଘଣ୍ଟ ଯେଉଁରେ କପାଳିକ ବା ଖଳନାୟକ ଯିଏ ମାଳତୀଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ତାପରେ କପାଳ କୁଣ୍ଡଳା ହେଲେ ଅଘର ଘଣ୍ଟର ଶିଷ୍ୟ ହେଲା କପାଳ କୁଣ୍ଡଳା। ଏଇଭଳି ପିଲେ ସବୁ ଘଟଣା ରହିଛି ଏଠି ପିଲେ। ତାର ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସବୁ ଆଇଲା। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରେମ। ବସନ୍ତୋତ୍ସବ ସମୟରେ ମାଧବ ଓ ମାଳତୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ନିଜର ଭାବନା ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପଦ୍ମାବତୀର ରାଜା ମାଳତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ, ମାଳତୀଙ୍କ ବିବାହ ସେ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମାଧବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାପରେ ବାଘ କବଳରୁ ମଦୟନ୍ତିକାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା। ଏକ ହିଂସ୍ର ବାଘ କବଳରୁ ମକରନ୍ଦ ମଦୟନ୍ତିକାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଆଗରୁ ପିଲେ ସବୁ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟୋରି ଚାଲେ ହେଲା। କେଉଁଠିକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ହିରୋ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୁରୁ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିବ ତମେ, ଯେତିକି ସବୁ ପୌରାଣିକ ଘଟଣାର ସବୁ ଏଇଭଳି ହିଁ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଶ୍ମଶାନରେ ମାଳତୀଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ପିଲେ। ଶ୍ମଶାନରେ ମାଳତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର। ଖଳନାୟକ ଅଗରଘଣ୍ଟ ମାଳତୀଙ୍କୁ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅପହରଣ କରିନିଏ। ମାଧବ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗରଘଣ୍ଟକୁ ବଧ କରି ମାଳତୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଏ କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତାରେ ମକରନ୍ଦଙ୍କର ଛଦ୍ମବେଶ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇକି ରହିଛି। କହିଛି ନା ମାଳତୀଙ୍କୁ ନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ବିବାହରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମକରନ୍ଦ ମାଳତୀଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାରେ ଅନ୍ତିମରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମିଳନ ହେଇଛି ବୋଲେ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପରେ କାମନ୍ଦକୀଙ୍କ ଚତୁରତା ଯୋଗୁଁ ରାଜା ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। କାହାର ନା ମାଳତୀ ମାଧବଙ୍କର ଆଉ ମଦୟନ୍ତିକା ମକରନ୍ଦଙ୍କର ହେଲା। ଏଇଭଳି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି। ତାର ପିଲେ ଆସିବେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିନେବା। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରଚନା କ'ଣ ପିଲେ ନା ନଳଚମ୍ପୁ,
ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜଣେ ହିଁ କବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲାଗିଛି ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ। ସିଏ ହେଲେ ପିଲେ କିଏ ନା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ହେଲା। ନଳଚମ୍ପୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରଚନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ପିଲେ ମଦଳାସା ଚମ୍ପୁ। ଦୁଇଟି ଚମ୍ପୁ ଅଛି ପିଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି। ତେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କବି ପରିସରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରମୁଖ ରଚନା କ'ଣ ହେଲା ନଳଚମ୍ପୁ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନଳଚମ୍ପୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ। ଯଦି ପଚାରେ ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ କେଉଁଠି ପିଲେ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ହେଲେ ନଳଚମ୍ପୁ। ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁକାର କିଏ ନା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ହେଲା। ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ହେଇଗଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରିଚୟ ଦେଖିବା ପିଲେ। ଆଉ ଚମ୍ପୁର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ପିଲେ ଯେଉଁଠି ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶିକି ଥିବେ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଚମ୍ପୁ କହିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀ କଥା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କଥାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନଳଚମ୍ପୁ ପିଲେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲେଖକ ହେଲେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ, ଶୈଳୀ ହେଲା ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମୟମ୍ କାବ୍ୟମ୍ ଚମ୍ପୁରୀତ୍ୟା ବିଧୀୟତେ ହେଲା। ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କାବ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ହେଲା ପିଲେ ଏଠି 7ଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ରହିଛି। 7ଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି କିଏ ଚମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ 7ଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ବିଭକ୍ତି ହେଲାଣି। ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ମହାଭାରତର ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଳଙ୍କାରିକ ଓ ଶ୍ଲେଷଯୁକ୍ତ। ଯଦି ପଚାରେ ଏଇଟା ପଚାରିବ ପିଲେ ଶ୍ଲେଷଯୁକ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନଳଚମ୍ପୁଟା କେଉଁ ଭଳି ରଚନା ନା ଶ୍ଲେଷଯୁକ୍ତ ରଚନା। ପିଜିଡ଼ି ଲେବୁଲରେ ପିଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦମୟନ୍ତୀ ବିଦର୍ଭ ରାଜକୁମାରୀ, ଶ୍ରୁତଶୀଳ ହେଲେ ନଳଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ପିଲେ ନୂଆ କଥା। ଆମେ ନଳଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ପରିଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୁତଶୀଳ କିଏ ନା ନଳଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠି ହଂସ ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ନଳଙ୍କ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା କ'ଣ ନିଷଧ ଦେଶ ନଳଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ କବି ନିଷଧ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜା ନଳଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ହଂସ ଧରିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ରାଜା ନଳ ବଗିଚାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଂସକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଧରନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଏଠି ପିଲେ ଅଛି ପିଲେ ହେଲା। ହଂସଟି କୁଣ୍ଡିନଙ୍କର ବିଦର୍ଭକୁ ଯାଇ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରେ ହେଲା। କେଉଁଠି ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି ପିଲେ ହଂସ ପୁଣି ଯାଇଛି ବିଦର୍ଭକୁ। ତାର ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବୀର ଅବସ୍ଥା ସେଠି ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ଶ୍ରୁତଶୀଳଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ନଳଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୁତଶୀଳ ତାଙ୍କୁ ରାଜଧର୍ମ ଓ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପଚାରେ କାରଣ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୁତଶୀଳଙ୍କ କଥାଟି ପିଲେ ଦେଇଛି ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ରରେ। କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନଳ ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଦମୟନ୍ତୀ କଥା ଭାବିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୁତଶୀଳ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ରାଜଧର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଯିବ ହେଲା। ସ୍ୱୟଂବରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପିତା ଭୀମ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ରାଜା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂଚନା ଏଠି ରହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନଳଚମ୍ପୁର କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱୟଂବର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶ୍ଲେଷ ବହୁଳ ଭାଷା ଓ ଗୌଡ଼ି ରୀତି ଏହାର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେବେ ମନେ ରଖିବ ଶ୍ଲେଷ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଗୌଡ଼ି ରୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଠି ଆଉ ନଳଚମ୍ପୁରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଆଜି ଥିଲା ପିଲେ ଏତିକି ଘଟଣା ଏତିକି ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। କାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ରଚନା ଦେଖିଲେ। ବାଣଭଟ୍ଟ, ଶ୍ରୀହର୍ଷ, ଭବଭୂତି, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ପିଲେ ଆମର ଜୟଦେବଙ୍କର ରଚନା ତମେ କବି ପରିଚୟ ଦେଖିନ ପିଲେ। ସେଠି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଏତେ କିଛି ପଚାରୁନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନାହିଁ। ବାସ୍ ସେଠି ତମେ ମନେ ରଖିଦେବ ଜୟଦେବଙ୍କର ପରିଚୟ ସେ କ୍ଲାସ୍ଟି ପିଲେ ଦେଖିନେବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପିଲେ ମନେ ରଖିଦେବ। କେଉଁଠୁ ନା ଜୟଦେବଙ୍କ ବିଷୟରୁ ହେଲା। ଜୟଦେବଙ୍କ କଥାଟି ସେଇଠି ପିଲେ ତମେ କବି ପରିଚୟରୁ ହିଁ ପଢ଼ି ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ କଥା ବି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ରଚନାରେ ଏତେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି ପିଲେ। ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ ଶତକ ତ୍ରୟୀର ରଚୟିତା କିଏ 3ଟି ଶତକର ନା କ'ଣ ଦେଇଥିବ ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ରଚନା ବୋଲି ପଚାରିବ। ଅନ୍ୟଥା ବାକ୍ୟପଦ୍ୟମର ରଚନା କ'ଣ ବାକ୍ୟପଦ୍ୟମ କେତେ ବିଭକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ତମେ କବି ପରିଚୟରୁ କଭର କରିନେବ। ତେବେ କବି ପରିଚୟରୁ କାହାକୁ ତମେ କଭର କରିବ ନା ପରିଚୟ ପିଲେ ଯଦି ଦେଖିବ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ରଚନା ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିନି ପିଲେ ଜୟଦେବ ଆଉ ପିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ପିଲେ ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। କବି ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପୁରା ପଢ଼େଇ ସାରିଛି। ୟୁନିଟ୍ 6କୁ ତମେ ଯିବ ହେଲା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ୟୁନିଟ୍ 6 କି ଯିବ ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କର ରଚନା ପଢ଼ି ନେବ। ତା ସହିତ ଏବେ
तुम जो कहते कि सार विषय वस्तु किसी आलोचना कर विषय वस्तु पिले 2टी क्लास आलोचना करदेली तुम विषय वस्तु पात्र परिचय जान ताको देखी नब आउ पिले नोट निजे निजे बनवाई चेष्टा करेंगे पिले क्या नोट मागिकी पढ़ोनी निजे निजे नोट बनइब तुमको जो आसुनी पिले नोट बन तुम लिख ठीक है पिले आ निजर प्रिपरेशन भल भाव पिले जारी रखी था वैकेंसी जब आसू तुम पिले प्रस्तुत होकर रही था आ पिले कही रखुची जिते तुम जहाँ साहाଯ୍य पिले लोड़ा पड़ुची कि पोस्ट इनक्रीज हो कि पोस्ट शीघ्र आसू यही सब जिते पिले तुमको लोड़ा पड़ुची तुम्हें मैंने पिले सहयोग कर तुम्हें घरे बसी जदि भाव कि सार नोटिफिकेशन आसुनी नोटिफिकेशन केबे आसीबो ये प्रश्न पचारे पिले तार उत्तर तुमको कहीं भी दे पारे ना तुम्हें जहाँ भी पचार जो यूट्यूब चैनल को जाओ जो सार को भी कॉल कर कि सार केबे एसएसबी टीजीटी आसीबो केबे आरएसटी आसीबो ये प्रश्न यदि पचारे पिले कहीं भी तुमको कहे ना कारण क्या पाखे भी खबर ना किंतु से एति कहींपर कि पिला माने जदि एकत्रित हेबे तेबे पोस्ट शीघ्र आसीपर आ पोस्ट अधिक आसीपर किंतु तुम्हें माने सहयोग करवा नित्यांत दरकार तुम्हें माने एबे भी सुप्त अवस्था अच्छ जो पिले जो स्ट्राइक गुड़िक होची सफलता जो मात्रा आशा करा जाउची सेही मात्रा पिले सफलता स्ट्राइक द्वारा हो पारु नाही कारण तुम्हें माने घरे रोच पिले स्ट्राइक भल भाव जाऊना स्ट्राइक रे सहयोग करूना तो पिले खाली जे सार माने जाई सेठी जाई पिले स्ट्राइक कले तुमको एकत्रित कले से जो पिले होइजे बोली भावना से तुमर सबुठ अधिक पिले पिला मानकर प्रभाव समस्त पड़ो जिते अधिक पिला आसबे सेते शीघ्र पिले सरकार उपर अधिक प्रभाव पड़ो तेणु पिले से तो रहा पिले अन्य विषय सेगुड़िक तुम चिंता कर तुमको कौन करवा दरकार घर रहा ठीक कि से पिले सहयोग करवा ठीक तो पिले ये थिला से अन्य सूचना किसी आ विषय गुड़िक पिले पढ़ेदेली तुम कभर करनब ठीक अच्छे पिले पुणी देखा गोटे क्लास रे आउ किसी नुआ विषय सहित आम पढ़ा आ जाना किसी नुआ विषय को से पर्यंत रही पिले समस्ते निज निजर प्रिपरेशन को जारी रखि था सहित आमर चैनल जो मैंने पिले नुआ अच्छ चैनल को विजिट करी प्लेलिस्ट जाई पिले समस्त क्लास को कवर करनी पिले जोगाजोगर माध्यम तुम जान जोगाजोगर माध्यम में तुमको कहीदेली प्रथम भी कही आउ भी जोगाजोगर माध्यम कही रखी जोगाजोगर माध्यम पिले प्रथम है यूट्यूब ता सहित सेकेंड है टेलीग्राम ग्रुप ता सहित व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप पिले 500 ऊपर पिला अच्छे 500 प्लस पिला भी टेलीग्राम ग्रुप अच्छा से पिले जहाँ भी सब से सीडीबी पीडीएफ हो आमर संस्कृत पीडीएफ हो ये समस्त प्रकार पीडीएफ क्वेश्चन ये सब पिले किसी किसी शेयर कराए तुम से जॉइन नहीं देखिपार आ व्हाट्सएप चैनल समस्त प्रकार क्लास अपडेट किसी नोटिस आसिले तार अपडेट आसी जाए आउ समस्त प्रकार क्लास पिले आमर कौटी होना यूट्यूब रे ही हो सका 6टा नहीं पिले न्यू क्लास सब आसे आ क्लास गुड़ी सब पिले रेकर्ड जेहेतु हो क्लास गुड़िक प्लेलिस्ट आवेलेबल रोचे तुम प्लेलिस्ट विजिट कर एनी टाइम रे देखिपर ठीक अच्छे आ पिले गोटे टाइम रे ही अटेंड करने चेष्टा कर सब पिले क्लास केतल हुए ना मॉर्निंग 6 AM रे तुम क्लास अपलोड हो जाए तुम से चाहिए चेक कर देखिपर ठीक अच्छे पिले रही जय जगन्नाथ समस्त मंगल हो पुणी देखा गोटे नुआ क्लास रे से पर्यंत विदाय दियो ठीक अच्छे।